дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Ин нашри навбатии барномаи таҳлили Аврупо афрӯз аст ва мо дар студияи марказии телевизиони варзиш имрӯз атрофи 4 бозии аввали плей-оффи Лигаи Чемпионҳо суҳбат мекунем. воқеан ҳам 4 бозии бениҳоят диданӣ дишаб баргузор гаштанд. ҳар кадоме ҷолибияту вижагии хосаи худро дошт ва дар таҳлили бозиҳои шаби гузашта ба ман имрӯз кӯмак мерасонанд ҳамкоронам Имонбек Шодибекзод ва Ғолибшо Мирзозода. ташаккури зиёд барои пайвастан бо мо ва мо аз ибтидо медонистем ки имрӯз мо якҷо бозиҳои гузаштаро ба риштаи таҳлил бекашем ва диққати хоса доштем ба ҳар 4 бозии шаби гузашта. сараввал тамошобинони азиз, мутаваҷҷеҳ мегардем ба натоиҷи бозиҳои гузашта ва мухтасар гуфта мегузарем ва пас аз он ба ҳар як бозӣ ба таври алоҳидагӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Реал Мадрид дар Эштадио да Луш тавонист ки бо ҳисоби минималии 1-0 дар як бозии пурҷангу ҷанҷол Бенфикаро шикаст бидиҳад. драмаи воқеӣ дар Туркия, Галатасарай бо ҳайати қимати худ тавонист ки Ювентусро 5-2 шикаст бидиҳад. ҷуфти фаронсавӣ ин рақобат ба суди дастаи пойтахти Фаронса ПСЖ хотима ёфт, гарчанд ки бозии даста дар ибтидо он қадар рангин набуд ва Дортмунд бошад бар Аталанта тавонист ки бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст биёрад. хуб, Имонбек, Ғолибшо, аз бозиҳое ки шаби гузашта доир шуданд, ягон натиҷаи ғайриинтизор барои шумо иттифоқ афтод ё не? дирӯз мо сари ҳамин масъала албатта ки онҷо суол буд. рости агар каме худам таърифам кунам, ман ҳамон чизое ки гуфта будам дирӯз ҳамаи онҳо дар амал татбиқ шуданд. Воқеан ҳам албатта ҳатто пирӯзии Галатасарайро? бале, ин фикри ман буд дирӯз. агар бовар накунед, барнома Не, ман ёдорам. ва воқеан ҳам чунин чиз буд, чунки дастаи Галатасарай дар бозиҳои хонагии худ махсусан дар Лигаи Чемпионҳо мо дар баробари Ливерпул бозии ин даста дидем ки албатта онҷо шароит фарқ мекунад, ҳолати номувофиқ номусоиди албатта Ливерпул онҷо буд ва албатта дастаи Галатасарай воло бозигарони хуб дорад ва ҳайати бисёр қавӣ ҳам дорад ва дар якҷоягӣ онҳо тавонистанд новобаста аз он ки дар ибтидо гол задан ва ҳисоб баробар шуд дар як лаҳзаи дар як дақиқаи ногузашта ва ин чиз ҳам дар боз дар рафти рақобат нишон дод ки воқеан ин даста он иқтидоре дорад ки дар Лигаи Қаҳрамонони имсол ба сари шоиста бозӣ намояд. Имонбек, ҳама аз рӯи пешгӯиҳо буданд? ман рости ягон пешгӯиам накарда будам ва ба ман ғайриинтизор бозие ки дар Туркия испарӣ шуд. рости ин хел интизорӣ набуд ки Ювентус метавонад ба осонӣ таслим шавад, вале инҷо ҳам боз омили асосӣ ҳамон 10 нафара мондани дастаи Туркия буд ки ба ин сабаб оварда расонд. хуб, мо акнун якто мегузарем ба таҳлили бозиҳо ва шурӯъ менамоем аз ҷуфте аз ҳама ҷолибтарин ҷуфте ки дар марҳилаи умумӣ байни ҳам рақобат доштанд ва бозие гузаронданд ки аллакай ба назарам шомили бозиҳои ҷолибтарин дар таърихи Лигаи Чемпионҳо гашт. ин ҷуфти Реал Мадрид ва Бенфика аст ки бозии нахуст дар майдони хонагии бошгоҳи Бенфика баргузор гардид. бозӣ бисёр пурбаҳс шуд, хусусан пас аз голи Винисиус ки Винисиус дар кунҷи майдон як нав ҷашн гирифт, як рақсе кард ки ҳамаро ба ғазаб овард ва дар қисмати боқимондаи рақобат пайваста ӯро таҳқир мекарданд. аз ҳисоби таҳқирҳо дар заминаи нажот бозӣ манъ карда шуд тақрибан 9 дақиқа. хуб, аз бозии гузашта ба бозии имрӯза чиро ислоҳ кард Арбелоа ки новобаста аз ҳисоби 0-1 Реал Мадрид беҳтар бозӣ кард? чӣ тағйирот амалӣ карда шуд ки натиҷа дод барои Реал Мадрид? як чиашро ман аз худ илова мекунам, канори чап мелангид дар бозии гузашта барои кӯмак ба Каррас он тараф Камавинга гузошта шуд. бинед як пирӯзии ниҳоят мушкил буд барои Реали Мадрид ва инҳо бозиҳое ҳастанд ки тақдири роҳати баъдиро ҳал мекунанд ва арзиши ин пирӯзиҳо ва мақоми ин бозиҳо то ҷои худ интригаро аллакай бозӣ оғоз нашуда дар миён мегузошт ва чӣ тавре дар бозии пешини Бенфика ва Реал Мадрид дар марҳилаи умумӣ ҳам мушоҳида шуд. вақте ки дилҳо дастаи рақиби Реал Мадрид зери фишор қарор мегирад мадридиёнро ва бо ҷасорат ва озодона худро дар майдон эҳсос мекунад, барои Реал Мадрид мушкил меафтад. дар ин рақобат ҳам бубинед
وابسته به مهارت اینفیرودی ریال مادرید صاحب برتری می شود و نهایت آزاد احساس کردن بازیگران خصوصا همون لیدرانی دسته در خط حمله به آن میرساند که ببینید یک کورپا را به سوی خود میکشد دیگری به سوی خود در حالتی که خود کوشش میکنند که گل زنند بسیار ضربه های بنهایت بیشمار آوردی بعد جانبی دروازه تروبین روان نمودند ولیکن از همین ضربه‌ای که وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه رسانیدند و 90% اونها 9 دقیق بودند در همین حالت میشد ارسال گلی مؤلف ارسال گلی شدن و برای هم دسته دیگر خود سازمان دادن و حساب با حساب بزرگتر و قلایتر برای خود جوابی رفتن ما از همین خودخواهی خوسا تا جای ضرر خواهد رسانید در بازی آینده وقتی که رقیب جدی‌تر در مرحله‌های دیگر با ریال مادرید روبرو می‌شود این خواص بینظامی که تو هلند در ریال مادرید از جانب اربیلا اداره نشونده است و با کلی با اختیار بازیگران گذاشته است این چیز من بار دیگر تکرار میکنم که این چیز خوف خطری خود را در آینده ایجاد خواهد کرد البته که گپ سر وینیسیوس میرود اینجا آن جنجال‌های نجات پرستی ببینید وینیسیوس خود اغوا می‌انگیزد به قول پروکات سر و سازمان میدهد و خود برای خود مشکل ایجاد میکند یک زمان اگر یادتون باشد در آمریکا یک لوزونگ خود رمزی بلایکس لیوز متا بسیار به طور عالی و به طور جهانی وسعت گرفت ولیکن وقتی که ببینید این میبخشید این قوم های سیاه‌پوست خود جنایت صادر میکنند و خود مشکل ایجاد میکنند و بعداً آنها را باید جلوی آنها را گرفت اگر چنین طور جشنگیری از گل نکنی و چون جشنگیری او یقینا تحقیرآمیز نسبت کل دسته رقیب و گروه مخلصان آنها بود بله ببینید وقتی که مثلا شخصا من خودت رو تحقیر میکنم تو جوابا عکس العمل نشون میدی بله در ورزشگاه دلوش مخلصان در خانه خود هستند مخلصان مراتب اول نشون دادن که ریال مادرید رو چگونه شکست دادن میشود و در این رقابت هم ارزنده برابر رقابت نشون دادن ولی وینیسیوس که خود رو هم در بازی هم با دریبلینگ و هم بیرون از آن با رفتارهای غیر ورزشی خود برای خود دشمن زیاد میکند در این حالت البته که بازم نفرانی که حاضر صدا بلند میکنند که به همین نفر نباید تو بیتیلا دو در وقت جنجال‌های نگرفتن تو بیتیلا هم ببینید چگونه انگیزه برخاست وینیسیوس برای خود مشکل ایجاد میکند و یقینا پرستانینی و دیگر مخلصان هم سخنهای خود را البته میگویند اینجا من براستی طرفداری حل دلوش هستم طرفداری بازیگران بنفیکا غالب شو بیت یک اگر اندیشه‌های خود را بیان کنیم از وینیسیوس برای ریال مادرید فایده و منفعت بیشتر است یا با رفتار و کردار خود مخلصان بی‌طرف رو بدخواه میکنند نسبت ریال مادرید خب من دیروز اشاره کرده بودم که مثلا مرحله بود که کیلیان امباپه در حالتی بسیار خوب برآمد کردن قرار گرفته بود و این چیز در آن مورد باشد مثلا درخشش کمی وینیسیوس جونیور در همون لحظه ها کم دیده میشد و همین جایوزکنی همین ها و حالا که مثلا در حالت خوب میبینیم که وینیسیوس جونیور در ریال مادرید در خط حمله این چهره اساسی به شما میرود و ببینید که اگر برای من مثلا برای من در میدان بودن این اولویت اساسی باید که اونجا مردانوار مبارزه برد و اخلاق نمونوی داشت این چیز در ورزش به نظر من که اولویت اساسی دارد و ببینید که در مقابل اون قدر مخلص چنین البته که عملکردهای نچند قابل قبول رو نشان دادن و اون همه مخلصان رو به وجد آوردن و حریف رو البته که روحیش رو بد کردن این هم قابل قبول نیست و در این برابر دیدیم که اونجا ژوزه مورینیو هم در همین تاثیر است برای روحیه او. بدونید گپ سر چی است؟ دقیقه 84 رقابت است و اگر امکان باشد اندک حالات پیشتر با ما نشون میدهند که وینیسیوس قاعده بازی را ویران میکند و فرانسوا تکسیه که داور این رقابت بود کارت زرد نشانه میداد در حالی که به نظر شخصا من سزاوار کارت زرد دوم بود وینیسیوس ببینید از پشت برخورد 100% بدون مبارزه برای توپ اما تکسیه خودداری میکند چی میگید نسبت همین حالت ببینید قاعده ایراکنی دغله که باید که در میدان واسه استاتوس و مقام بازیگران باید برابر باشند و برای بازیگر دیگر اگر میشد یک نمونه این به قول میشد یا بازیگر بازی میفیک انیق کارت زرد میگرفت اگر کارت زرد دوم میشد کارت سرخ میتونست گرفت اگر که رقیب دیگر میشد فکر نمیکنید که اگر کارت زرد نداشت اینجا اولش رو نشون میداد این چیز برایش تا جایی میتواند او را سفید کند ببینید واقعا داور به فکرم
با قول بخشید وینیسیوس رو و همین مقام و همین جنجال برانگیز صورت گرفتن خود رقابت از جهت روانی با کاری داورم تاثیر میرسونه. پس اگر او مجرای بازی رو میخواست که در آرومی نگاه دارد چرا مورینیو رو خارج کرد از میدان؟ ببینید اینجا گپ سری چی میرود؟ وقتی که ضد دستای بزرگ مثل ریال مادرید قرارهای بحث برانگیز زیاد برآورده میشود، فشار بالای داوران نهایت بسیار میشود برای دل خود داور. ببینید در چمپیونات ما چگونه دستای وقتی رقابت‌های دستای پیشتاز هم برای داور مشکل است، هم برای کمیسر هم برای دیگران. فکر میکنید که پرزیدنت ریال مادرید تاثیر رسانده میتواند با کمیته داوران؟ اینجا گپ سری پرزیدنت ریال نمیرد، گپ سری خودی فشار جمعیتی، انگیزه، همون فشار جمعیتی، فشار سری داور. ببینید سرداور وقتی که در میدان است یک نفر زیدی اون ستارهایی که او رو در اطراف احاطه میکنند. ببینید وینیسیوس چقدر خاوس به نظامی ترتیب میدهد، بازی من کرده میشود به قول با قریب 10 دقیقه و بعدا اگر یک قرار دیگر بر مقابل وینیسیوس برآورده میشد، همین کارت زرد دیوم برآورده میشد، ببینید بر عوض اون جنجالای نجات پرستی چقدر یک فضا تماما دیگر میشه. شبکه‌های اجتماعی، نافهمی ها، شکایت ها، گپ های دیگر، داور ممکن همین خیلی باز چند بازی دیگر بازی بدر میشه، داور حقوق داوری را برای او محروم میکردند. خلاص این حالتایی هستند که همین استادی مستر تومان نمیشود در نوع ژورنالیست که یک اصطلاح است. بازیگرانی هستند که مثل وینیسیوس چنین خاوس به نظامی رو خود به طور قلبکی سازمان میدن. این به فایده آنهاست، به فایده شو کردن آنهاست، به فایده به قول کاپیتان همون خیبه که ما میگیم این چیزا زیب میدن. چون بازیگران رو هستند بازیگران آرام طبیعت که کار خود در میدان میکنند، قهرمان های پس پردگی هستند، ولی که وینیسیوس از عمره اون دیگران نیست. هم دریبلینگ زیبا انجام میداد، هم جنگ رو خوب و خوشو آغاز میکرد، هم هنرمندی خاص نشون میده. فکر نمیکنید که چنین رفتار با یگان فوتبال باز زیبنده نیست؟ ولی که این چیز رو او در عبرت نمیگیرد از این چیز. او علاقه سالیانی زود این کار رو میکند. ببینید در فوتبال اروپایی ده ها هزار فوتبال بازان سیاه‌پوست رقابت میکنند، بازی میکنند، ولی که تا حال هیچ کسی برابر وینیسیوس اونقدر ناراضی و اینقدر گیله‌مند نیست، برای که او خود پرابلم را تشکیل میکند، او را جزا میدند، نسبت او پاسخ سزاوار میدند، ولی که وقتی که نسبت او عکس العمل نشان میداد بعد او ناراضی شدن میگیرد. نسبت دیگران هم اساس است که کانته نیگولو کانته ببینید بازیگری خاکسور و هم سیاه‌پوست است، از آفریقا است، ولی که یگان مشکل ندارد. که خود آرام طبیعت است، خاکسور است. نسبت او به نظر شخصا من پرابلم اساسی وینیسیوس در همین است که او نمیفهمد که او رو برای نژادش و برای پوستش بعد نمیبینند، او رو برای رفتار کردارش در جمعیت نمیپذیرند. ولی او همین عامل نجات پرستی که ترند شده است نسبت این مبارزه که میبرند در اساس همه پرابلم رو به یک سمت میبرند، به همین سمت به قول تغری میکند و طریق همین سمت خود را حق میبرد، دیگران را ناحق. 100%. خب در تقویت همین که مثلا اگر ما با کاری همین الهیده همین گونه دریبلینگ و تکیه کنیم، مثلا بازیگران برزیلی اکثرا همین گونه مهارت دارند. نیمار داشت، کم موندند. راستی نیمار داشت، فوتبال برزیلی هم چنین بازیگران کم شدند. نیمار داشت مثلا، اما او از دایره اخلاق با این شکل نمیبرآمد. او همون کاری خود در میدان میکرد. لیکن نیمار هم از درجه بازیگرانی آسان اداره شونده نبود. نه درست، اما در این سطح نبود. او با این جایی که نجات پرستی این گونه چیزها در وجود او قریب که دیده نمیشد، اما در داخل میدان از همون دریبلینگ و از همون احساسات خود بسیار نشان میداد و چندین مرتبه در زمین افتادن و دیر خیستن او که البته که سلامتیش بهبود این چیزها بودن، مثلا زیر تنقید شدید قرار گرفته بودن، اما در برابر وینیسیوس با فکر من که کاری هیچ بود. چون از نیمار همکارمون خاطر رسان شد، قید می‌نماییم که همین طریق با این گل خود، یعنی با 31 گل، وینیسیوس دوم بهترین نشانزن برزیلی در تاریخ لیگ چمپیون‌ها می‌گردد. نیمار پیشرفت است در این فهرست با 43 گل، وینیسیوس باشد با 31 گل دوم است. تصور کنید که ما اگر بزرگی فوتبالزون رو اگر اهمیت دیم، رونالدو کجا بود و وینیسیوس کجا، اما وینیسیوس الکی از رونالدو فنومنو گلی بیشتر در لیگ چمپیون ها دارد، گرچند که فنومنو حمله‌آوری مرکزی بود، وینیسیوس باشد حمله‌آوری کناری است. فکر می‌کنم که همینجا کفایه است مطرح کردن موضوع بنفیکا و ریال مادرید. انجام می‌یابد این دراما هفته آینده در سانتیاگو برنابئو در بازی جوابی که فکر می‌کنم آنجا نیز ریال مادرید برتری خواهد داشت. معلوم است که اربلو کم و بیش
айни замон тавониста истодааст бозӣ нисбатан хубро ба роҳ мондан.